Hello friends, welcome to Dr. Bapuji Salonke Institute of Engineering and Technology's e-learning platform. Let me introduce myself first. I am Mr. S.V. Gadkar, currently working as a lecturer in Mechanical Engineering Department, and I am going to teach you the very important and interesting subject, the elements of machine design. The subject code is 22564. In last session, we had started with the first unit, that is fundamentals of design, and in this session we will continue with the same. Previously we have already discussed about the different types of load, that is dead or steady load, live or variable load, suddenly applied or shock load, and impact load. So in that case we have already discussed about the variable load, which is nothing but a load which is said to be a live or variable load when it changes in its magnitude and direction. So असा लोड की जो लोड मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शनमध्ये चेंज होत राहतो अशा लोडला आपण लाईव्ह किंवा व्हेरिएबल लोड म्हणतो. जसं की फॉर एक्झाम्पल बेंडिंग मोमेंट ऑन ए रोटेटिंग शाफ्ट. सो या केसमध्ये शाफ्टवर जो काही लोड ॲक्ट होतो तो लोड हा व्हेरिएबल लोड असतो. ओके, सो नाउ in this case we are going to discuss about the design for variable loading. So here the stresses which are developed due to these different types of loading, that is variable loading, are of four types. In that, first one is the completely reversed or cyclic stress. So what is completely reversed or cyclic stress? The stresses which vary from one value of compressive to the same value of tensile or vice versa are known as completely reversed or cyclic stresses. अशा stresses की ज्या एखाद्या कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसच्या व्हॅल्यूपासून सेम व्हॅल्यू ऑफ टेन्साईल नेचरमध्ये जर चेंज होत असतील किंवा व्हाईस वर्सा, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो की जर टेन्साईलपासून कॉम्प्रेसिव्ह किंवा कॉम्प्रेसिव्हपासून टेन्साईल बट द मॅग्निट्यूड रिमेन्स द सेम ऑफ बोथ नेचर, then that is the case of completely reversed or cyclic stresses. So here you can see in the figure. So in this figure, this is our horizontal line which is mentioned as a timeline, and this is our vertical line on which we have mentioned above 0, that is positive values, nothing but tensile of tensile nature, and below 0 we have negative values, that is of a compressive nature. So you can see the variation of stress. Okay, सो इथं जर तुम्ही बघितलं तर तुमची स्ट्रेसची व्हॅल्यू ही 0पासून स्टार्ट झालेली आहे, टेन्साईलच्या मॅक्सिमम व्हॅल्यूला गेली आहे. कारण आपण काय म्हणायला लागलो की अबव 0 ह्या टेन्साईल नेचर आहे. सो टेन्साईल नेचर म्हणजेच काय की इथं ज्या स्ट्रेसेस असतील ह्या टेन्साईल स्ट्रेसेस असतील आणि बिलो 0 ज्या स्ट्रेसेस असतील ज्या की या रिजनमध्ये ह्या कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस असतील. सो नेचर जे आहे ते 0पासून स्टार्ट झालेलं आहे, टेन्साईल नेचरच्या मॅक्सिमम स्ट्रेसपर्यंत गेलेलं आहे, अगेन 0 झालेली आहे, परत कॉम्प्रेसिव्ह नेचरच्या मॅक्सिमम त्यालाच आपण मिनिमम स्ट्रेस म्हणू शकतो पर्यंत गेलेली आहे आणि परत 0 झालेलं आहे. सो हे जे सायकल आहे हे कंटिन्युअसली रिपीट होत असतं. म्हणून अशा टाईपच्या स्ट्रेसेसच्या नेचरला आपण कम्प्लिटली रिव्हर्स्ड और सायक्लिक स्ट्रेसेस म्हणतो. जर इथं आपण ऑब्झर्व केलं तर ही जी व्हॅल्यू आहे, सपोज की या व्हॅल्यूला ही जी काही स्ट्रेसची व्हॅल्यू आहे सपोज 50 मेगापास्कल असेल, सिमिलरली या पॉईंटला जी काही स्ट्रेसची व्हॅल्यू आहे ती पण 50 मेगापास्कलच असेल. फक्त डिफरन्स काय असेल तर ही 50 मेगापास्कल स्ट्रेस जी आहे ती टेन्साईल नेचरची असेल आणि ही 50 मेगापास्कलची जी काही स्ट्रेस असेल ती कॉम्प्रेसिव्ह नेचरची असेल. सो या केसमध्ये तुमचं मॅग्निट्यूड सेम राहतं, फक्त नेचर जे आहे स्ट्रेसचं नेचर जे आहे ते चेंज होत राहतं. इथं मॅक्सिमम 50 मेगापास्कल ऑफ टेन्साईल स्ट्रेस, मॅक्सिमम 50 मेगापास्कल ऑफ कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. सो सच टाईप ऑफ स्ट्रेसेस आर नथिंग बट completely reversed or cyclic stresses. Second type of stress is fluctuating stresses. The stresses which vary from a minimum value to a maximum value of same nature, which may be of tensile or compressive, are called as fluctuating stresses. So again here you can see in figure, again this is our timeline, and on this line above 0 are nothing but tensile nature and below 0 is nothing but compressive nature.
So here the cycle is, see the nature of the cycle, that is this is the value of tensile nature and this is also a value of tensile nature. Here no compressive stresses are present, so the stresses vary from one value or minimum value to the maximum value. Suppose this is our one value of tensile stress, then from this value the stress goes to its maximum value, again to its same value which is we have already discussed, and again it goes to the minimum value. But here you can see जे काही स्ट्रेसची एक व्हॅल्यू आहे, मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे, परत सेम व्हॅल्यू असेल आणि परत मिनिमम व्हॅल्यू असेल, या सगळ्या व्हॅल्यू ज्या आहेत या सेम नेचरच्या आहेत. आता या केसमध्ये या सगळ्या व्हॅल्यू ह्या टेन्साईल नेचरच्या आहेत, म्हणजे इथं ज्या काही स्ट्रेसेस असतील, जी काही मॅक्सिमम स्ट्रेस आहे तीसुद्धा टेन्साईलच आहे, जी काही मिनिमम स्ट्रेस आहे तीसुद्धा टेन्साईलच आहे. या केसमध्ये कुठंही कॉम्प्रेसिव्ह नेचरची स्ट्रेस दिसत नाही आहे. आता या केसमध्ये मी फक्त जी फिगर दाखवलेली आहे ती टेन्साईल स्ट्रेससाठी दाखवलेली आहे, म्हणजे जी काही मिनिमम व्हॅल्यू आपली मिनिमम व्हॅल्यू टू मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ नेचर जी स्ट्रेसची व्हॅल्यू चेंज होत आहे ती फक्त टेन्साईल नेचरचीच आहे. सो सेम डेफिनेशन आपण कॉम्प्रेसिव्हसाठी सुद्धा करू शकतो. म्हणजे हाच ग्राफ जर मी खाली ड्रॉ केला तर माझी एक स्टार्टिंगची व्हॅल्यू ही कॉम्प्रेसिव्ह असेल, त्याच्यानंतर मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही कॉम्प्रेसिव्ह असेल आणि मिनिमम व्हॅल्यूसुद्धा कॉम्प्रेसिव्ह नेचरचीच असेल. सो लाईकवाईज यू कॅन ड्रॉ द सेम फिगर for compressive nature also. So these are nothing but about the fluctuating stresses. Next is repeated stresses. Such stresses vary from 0 to a certain maximum value are called repeated stresses. Again see the figure. आता फिगर मध्ये ऑलरेडी आपली एक सिग्मा मॅक्स दॅट इज मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस आहे, सिग्मा मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस आहे आणि इथे एक सिग्मा एम मेन्शन केलेला आहे. ह्यालाच आपण मीन किंवा ॲव्हरेज स्ट्रेस असं मेन्शन केलेलं आहे. आता या केसमध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर स्ट्रेसची व्हॅल्यू ही इथून स्टार्ट झालेली आहे, एका मॅक्सिमम व्हॅल्यूला गेली आहे आणि ती कमी कमी होत एका मिनिमम व्हॅल्यूला म्हणजेच 0वर आलेली आहे, परत एका टिपिकल व्हॅल्यूला गेलेली आहे, मॅक्सिमम व्हॅल्यूला गेलेली आहे आणि ती अशीच कमी कमी होत जाऊन 0ला येईल. सो इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर तुमची व्हॅल्यू जी आहे, स्ट्रेसची जी काही व्हॅल्यू आहे ती एका मॅक्सिमम व्हॅल्यू मीन व्हॅल्यूपासून स्टार्ट होऊन मॅक्सिममला गेलेली आहे. बट द नेचर ऑफ बोथ द स्ट्रेसेस इज नथिंग बट टेन्साईल. इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर तुमचं दोन्ही किंवा जी काही मॅक्सिमम आहे, मीन आहे आणि मिनिमम आहे, या सगळ्यांचं नेचर हे टेन्साईल आहे. सो द स्ट्रेसेस हियर आर व्हेरिंग फ्रॉम a 0 to a certain maximum value of same nature. Here the word important is same nature, that is nothing but repeated stresses. And last type is alternating stresses. The stresses which vary from minimum value to a maximum value of opposite nature, that is from a minimum compressive to maximum tensile, are called alternating stresses. So here you can see in the figure, this is our stress line, that is above 0 we have compressive nature and tensile nature, and below 0 we have compressive nature. So this is the timeline. So you can see the value of stress is varying from some value of tensile nature to the again a different value of compressive nature. So that is the difference between previous type of stress and this type of stress. इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, सपोज आपण काही स्ट्रेसेसच्या व्हॅल्यू कन्सिडर केल्या तर या केसमध्ये ही जी व्हॅल्यू आहे ज्याची की आपण सिग्मा मिनिमम मेन्शन केलेली आहे, तो ही टेन्साईल स्ट्रेसची व्हॅल्यू आहे. आणि दुसरी ज्यावेळी हा सायकल स्टार्ट होऊन एका दुसऱ्या मॅक्सिमम व्हॅल्यूला गेलेला आहे तर ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू जी आहे ती कॉम्प्रेसिव्ह नेचरची आहे. सो या केसमध्ये नेचर पण अपोजिट आहे आणि मॅग्निट्यूडसुद्धा डिफरंट आहे. म्हणजेच काय तर मिनिमम स्ट्रेस जी आहे ती टेन्साईल नेचरची आहे आणि मॅक्सिमम स्ट्रेस जी आहे ती कॉम्प्रेसिव्ह नेचरची आहे. सो अशा नेचरलाच आपण किंवा अशा टाईपच्या स्ट्रेसेसनाच आपण अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस असं डिफाईन करू शकतो. ओके, सो या केसमध्ये आपण चारही स्ट्रेसेस कंपेअर करू. फर्स्ट स्ट्रेस जी आहे ती कम्प्लिटली रिव्हर्स्ड और सायक्लिक स्ट्रेस.
here it is fluctuating stresses, third is the repeated stresses, and last one is the alternating stresses. So we have already discussed about the completely reversed or cyclic stresses, ज्याच्यामध्ये आपण आता जर डिस्कस करायचं झालं तर मॅग्निट्यूड आणि नेचर अशा दोन क्रायटेरियामध्ये आपण या चारही टाईप ऑफ स्ट्रेसेस डिवाइड करू. जसं की मॅग्निट्यूड जे आहे ते काहीही असेल, 0 असेल, मॅक्सिमम असेल किंवा मिनिमम असेल. ओके. आणि नेचर जे आहे ते फक्त दोन टाईपचंच आहे, एक आहे टेन्साईल आणि दुसरं आहे कॉम्प्रेसिव्ह, जे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. आता जर आपण साईड बाय साईड फिगर कम्पेअर केल्या तर या केसमध्ये फर्स्ट जे आहे कम्प्लिटली सायक्लिक स्ट्रेसमध्ये जसं की तुम्ही ऑब्झर्व केला तर नेचर जे आहे ते अपोजिट आहे. म्हणजेच इथं नेचर बघितलं तर टेन्साईल आहे, इथं नेचर बघितलं तर कॉम्प्रेसिव्ह आहे. बट या दोन्ही या केसमध्ये मॅग्निट्यूड जे आहे ते सेम आहे. म्हणजेच मॅक्सिमम टेन्साईल स्ट्रेसची व्हॅल्यूसुद्धा सपोज की आपण एक्झाम्पल घेतलं तर मॅक्सिमम टेन्साईल स्ट्रेस ही जर या पॉईंटला 50 मेगापास्कल असेल तर मॅक्सिमम कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस त्यालाच आपण सिग्मा मिनिमम जे म्हटलेलं आहे ही सुद्धा 50 मेगापास्कलच असेल. फक्त फरक काय आहे तर नेचरचा. म्हणजेच इथं ही टेन्साईल स्ट्रेस ऑफ 50 मेगापास्कल, हिअर इट इज ए कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस ऑफ 50 मेगापास्कल. ओके. सो नेक्स्ट इज द फ्लक्च्युएटिंग स्ट्रेसेस. या केसमध्ये जर आपण बघितलं तर ही जी फिगर आहे ही आपण टेन्साईल स्ट्रेससाठी ड्रॉ करू शकतो किंवा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेससाठी ड्रॉ करू शकतो. अगेन या केसमध्ये मॅग्निट्यूड जे आहे ते वेगळं आहे. आता या केसमध्ये जर बघितलं तर ही व्हॅल्यू कन्सिडर केली तर सपोज अबोव 0 इट इज 50 मेगापास्कल असेल. मॅक्सिमम व्हॅल्यू जर कन्सिडर केली, इथून ही जी काय मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू ही जर सपोज 50 मेगापास्कल असेल आणि इथून आपण जर सपोज की ही 20 आहे, ही 50 आहे आणि इथं जर आपण आलो तर 10 मेगापास्कल असेल तर या सगळ्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत म्हणजेच ही जी आपण 20 घेतली, ही 50 मेगापास्कल घेतली, ही 10 मेगापास्कल घेतली, ह्या तिन्ही व्हॅल्यू ह्या सेम नेचरच्या आहेत. आणि नेचर काय आहे तर टेन्साईल स्ट्रेस. हेच सेम कंडिशन आपण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेससाठी सुद्धा कन्सिडर करू शकतो. म्हणजेच काय तर माझी मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही कॉम्प्रेसिव्ह असू शकते आणि मिनिममसुद्धा कॉम्प्रेसिव्ह असू शकतं. सो या केसमध्ये हा जो ग्राफ आहे हा मी सेम ग्राफ कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेससाठी सुद्धा ड्रॉ करू शकतो आणि अशाच नेचरला आपण फ्लक्च्युएटिंग स्ट्रेसेस म्हणतो. नेक्स्ट आहे रिपीटेड स्ट्रेस. आता या केसमध्ये जर तुम्ही बघितलं तुम्हाला एक मॅक्सिमम व्हॅल्यू मिळालेली होती जी टेन्साईलच होती, एक मिनिमम व्हॅल्यू मिळालेली होती ती सुद्धा टेन्साईल होती. खरं या केसमध्ये तुमची मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही टेन्साईल नेचरची आहे आणि मिनिमम व्हॅल्यू जी आहे ही 0 आहे. म्हणजे ना ही कॉम्प्रेसिव्ह आहे ना ही टेन्साईल आहे. सो ही व्हॅल्यू जी आहे 0 आहे. इथं कोणतीही 0 व्हॅल्यू नव्हती स्ट्रेसची. इथं फक्त एक मॅक्सिमम व्हॅल्यू सपोज की 50 मेगापास्कल आपण म्हटलेलं होतं आणि इथं मिनिमम व्हॅल्यू जी आहे सपोज की आपण 10 मेगापास्कल म्हटलेलं होतं. सो या डिफरन्स आणि हा डिफरन्स इथं कन्सिडर केला तर इथं मिनिमम व्हॅल्यू जी आहे ती आपली 0 मेगापास्कल आहे आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू सपोज यू कॅन से इट इज अ 50 मेगापास्कल. सो द ग्राफ और द सायकल इज व्हेरिंग फ्रॉम द सेम नेचर. हियर नेचर इज सेम, हियर ऑल्सो नेचर इज सेम, but here the values are different of same nature. Here the values are different for the same nature, but one is maximum value and one is minimum value. Here minimum value is 0. So this sigma is belongs to average stress. So ही व्हॅल्यू जी आहे ही तुमची मीन किंवा ॲव्हरेज स्ट्रेसची आहे. आणि लास्ट जर आपण कम्पेअर केलं तर अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस. सो अल्टरनेट स्ट्रेसेसचा अर्थच असा आहे की एक व्हॅल्यू जी आहे तुमची टेन्साईल आहे, दुसरी व्हॅल्यू आहे कॉम्प्रेसिव्ह आहे. सो या केसमध्ये सुद्धा तुम्ही ही जी व्हॅल्यू आहे सपोज ही मीन स्ट्रेसची किंवा मिनिमम स्ट्रेसची जी व्हॅल्यू आहे ही जर 10 मेगापास्कल असेल, ही टेन्साईलची मॅक्सिमम व्हॅल्यू जर आपण कन्सिडर केली सपोज 20 मेगापास्कल आहे. खरं कॉम्प्रेसिव्हची मॅक्सिमम व्हॅल्यू जी आहे ती 50 मेगापास्कल आहे. म्हणजे या केसमध्ये तुमचं नेचर ॲज वेल ॲज मॅग्निट्यूड हे डिफरंट आहे. ओके. जसं की या केसमध्ये नेचर डिफरंट होतं, खरं व्हॅल्यूज मॅक्सिममच्या ज्या होत्या म्हणजे मॅक्सिमम कॉम्प्रेसिव्ह आणि मॅक्सिमम टेन्साईल ह्या ज्या दोन्ही व्हॅल्यू होत्या त्या सेम होत्या. म्हणजे जर इथं मी 50 मेगापास्कल म्हणत असेल तर इथंसुद्धा 50 मेगापास्कलचीच स्ट्रेस डेव्हलप होत होती. आणि या केसमध्ये जर मी कन्सिडर केलं तर माझी ही जी व्हॅल्यू आहे टेन्साईलची मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही मे बी 20 मेगापास्कल असेल, बट द कॉम्प्रेसिव्हची मॅक्सिमम व्हॅल्यू जी आहे ती माझी मे बी 50 मेगापास्कल असेल. सो या केसमध्ये तुमचं नेचरसुद्धा अपोजिट आहे आणि व्हॅल्यूजसुद्धा डिफरंट आहे, दॅट इज मॅग्निट्यूडसुद्धा डिफरंट आहे. सो दीज all are about the design of variable loading. In that case we have seen the completely reversed or cyclic stress,
fluctuating stress, repeated stress and alternating stresses. Next is SN curve and endurance limit. The SN curve is the graphical representation of stress amplitude versus the number of stress cycles before fatigue failure. So this is the graph which is known as SN curve, which shows the variation of stresses, that is denoted by SF, fatigue strength, against the number of stress cycles. So exactly होतं काय, सपोज आपल्याकडे एक शाफ्ट आहे, सपोज आपल्याकडे एक रोटेटिंग शाफ्ट असेल, ठीक आहे, आणि या शाफ्टवर जर मी एक्सटर्नल लोड ॲड केला, सपोज हा काहीतरी एक एक्सटर्नल लोड असेल पी, तर या एक्सटर्नल लोडमुळे काय होईल, हा जो काही शाफ्ट आहे हा असा काहीतरी नेचरमध्ये बेंड होईल. हे आपल्याला माहिती आहे की हा लोडमुळं हा शाफ्ट हा बेंड होईल. आता या बेंडिंगमुळे एक्झॅक्टली होतं आहे काय, तर सपोज की आपल्याला न्यूट्रल ॲक्सिस ही कन्सेप्ट ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेली आहे. हा असेल आपला न्यूट्रल ॲक्सिस, ठीक आहे. आता या केसमध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर अबव न्यूट्रल ॲक्सिस जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर इथले जे काही मेंबर्स आहेत हे सगळे एलिमेंट्स किंवा मेंबर्स हे कॉम्प्रेशनमध्ये आहेत, आणि बिलो न्यूट्रल ॲक्सिस म्हणजे इथले जे काही मेंबर्स आहेत हे सगळे टेन्शनमध्ये आहेत. आता जसे की हा शाफ्ट हा रोटेट होत असतो, काही टाईमनंतर हा जो मेंबर टेन्शनमध्ये होता हा रोटेट झाल्यामुळं हा कॉम्प्रेशनमध्ये जाईल, आणि हा जो कॉम्प्रेसिव्ह मेंबर होता तो रोटेट झाल्यानंतर टेन्शनमध्ये जाईल. सो इथं हे जे काही सायकल आहे हे रिपीट होत राहील, म्हणजेच काही वेळा हा झोन टेन्शनमध्ये असेल, हा झोन कॉम्प्रेशनमध्ये असेल, काही वेळा हा झोन टेन्शनमध्ये असेल, हा झोन कॉम्प्रेशनमध्ये असेल. सो हियर द स्पेसिमन which is rotating observes some type of stresses, that is bending stress in the upper fiber and lower fiber. So here we can see in upper fiber we have the maximum compressive stresses, and also sometimes it has maximum tensile stresses. So this is nothing but, so this member is under the action of completely reversed stress cycle. सो रेकॉर्ड इज केप्ट, म्हणजेच काय होतं की ज्यावेळी हा टेस्ट स्पेसिमन जर आपण कन्सिडर केला, एक रेकॉर्ड क्रिएट केलं जातं ज्याच्यामध्ये हा किती नंबर ऑफ सायकल्स नंतर या स्ट्रेसच्या इफेक्टमुळं फेल होतं हे एका ग्राफवर प्लॉट केलं जातं, आणि त्याच ग्राफला आपण स्ट्रेस सायकल कर्व किंवा हा SN कर्व असं डिनोट करतो. आता जर या केसमध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केला, द एक्स ॲक्सिसवर नंबर ऑफ सायकल्स आहेत जे आपण 10⁻�0, 10⁻�1, 10⁻3 अप टू इन्फिनाईट नंबर ऑफ व्हॅल्यू, इन्फिनाईट नंबर व्हॅल्यूपर्यंत डिफाईन केलेलं आहे, आणि वाय ॲक्सिसवर आपण फटिक स्ट्रेंथ डिफाईन केलेली आहे. ऑलरेडी आपण फटिक फेल्युअर डिस्कस केलेलं आहे. सो व्हॉट इज फटिक फेल्युअर? A failure which occurs after many number of repeated stresses. एखादा मेंबर नंबर ऑफ सायकल्स नंतर, रिपीटेड स्ट्रेसच्या सायकल्स नंतर जर फेल होत असेल तर त्याला आपण फटिक फेल्युअर म्हणतो. की फॉर एक्झाम्पल आपल्याला एखादी माइल्ड स्टीलची वायर जर कट करायची असेल तर आपण जनरली काय करतो, त्या माइल्ड स्टीलच्या वायरवर काही वेळा खालच्या साईडला बेल्डिंग करतो, काही वेळा वरच्या साईडला बेल्डिंग करतो, आणि हे सायकल ज्यावेळी आपण रिपीट करतो ती माइल्ड स्टीलची जी वायर आहे ती कट होते. सो हे जे फेल्युअर आहे ह्यालाच आपण फटिक फेल्युअर म्हणतो. सो या केसमध्ये जर आपण ऑब्झर्व केलं तर जनरली आपल्याला माहिती आहे की एखाद्या मेंबरवर जर स्ट्रेसची व्हॅल्यू मॅक्सिमम असेल तर त्या मेंबरचं फेल्युअर आहे हे लवकर होतं, तो मेंबर लवकर फेल होतो. तसंच सेम टाईप ऑफ फेल्युअर जे आहे ते आपल्याला या ग्राफवरून डिफाईन करता येतं. म्हणजेच काय, तर जनरली एखादा शाफ्ट हा नंबर ऑफ सायकल्ससाठी रोटेट होत असेल तर काही नंबर ऑफ सायकल्स नंतर, किंवा आपण असं म्हणू की इन्फिनाईट नंबर ऑफ सायकल्स नंतर तो कधीतरी फेल होणारच आहे. तर आता फटिक फेल्युअरच्या नेचरमध्ये तो कसा होईल की आफ्टर सम नंबर ऑफ सायकल्स त्याच्यावर काहीतरी फर्स्ट क्रॅक डेव्हलप होईल,
आणि तो क्रॅक वाढत वाढत जाऊन तो मेंबर किंवा तो शाफ्ट हा फेल होईल. मग या केसमध्ये एखादी फटिग टेस्ट जर आपल्याला कंडक्ट करायची असेल तर त्या फटिग टेस्टसाठी जी काही इन्फिनाईट नंबर्स ऑफ सायकल जी आहे ती एक डिफाईन करायची असेल तर आपल्याला एक स्पेसिफिक व्हॅल्यू डिफाईन करावी लागते आणि तीच व्हॅल्यू जी आहे ती किती कन्सिडर केली जाते तर 10⁶. सो फॉर ए मेंबर विच इज कंडक्टेड इन अ फटिग टेस्ट, infinite number of cycles, that is it is generally considered a sufficient value as 10⁶ cycles, which is used to define the endurance limit. So now we will discuss about this graph. So here, as we have already discussed, that is this is the fatigue strength and this is the number of cycles. So suppose की आपला एक शाफ्ट आहे, तो शाफ्ट जर लवकर फेल होत असेल म्हणजेच काय, जर त्याची स्ट्रेंथ जास्त असेल तर तो जास्त नंबर ऑफ सायकल्स कंप्लीट करेल असं आपण म्हणू शकतो. आता जर तुम्ही हा ग्राफ ऑब्झर्व केला तर याच्यामध्ये काही टर्म्स आहेत की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट जे आहे ती फटिग स्ट्रेंथ आहे, या ठिकाणी आहे ती इंजुरस लिमिट स्ट्रेस आहे, इथं मी फायनाईट लाईफ डिफाईन केलेलं आहे, इथं इन्फिनाईट लाईफ आहे आणि हे जे आहेत हे सगळे फेल्युअर पॉईंट्स आहेत. जर आपल्याला हा ग्राफ एक्सप्लेन करायचा असेल किंवा इलॅबोरेट करायचा असेल तर आपल्याला कसा करता येईल, तर या केसमध्ये फर्स्ट आपण काय करू की इंजुरन्स और फटिग लिमिट काय असतं ते डिस्कस करू. सो व्हॉट इज दिस इंजुरन्स और फटिग लिमिट? द इंजुरन्स और फटिग लिमिट ऑफ ए मटेरियल इज नथिंग बट द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ कम्प्लिटली रिव्हर्स स्ट्रेस. सो कम्प्लिटली रिव्हर्स स्ट्रेस म्हणजेच हे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे. सो द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ कम्प्लिटली रिव्हर्स स्ट्रेस which a standard specimen can withstand without failure for infinite number of cycles. So as we have already discussed, the infinite number of cycles are generally preferred as 10⁶ cycles. So एखादा स्टँडर्ड स्पेसिमन त्याची आपल्याला इंजुरन्स लिमिट किंवा फटिग लिमिटची व्हॅल्यू ही जी इथं मी ऑब्झर्व केलेली आहे ही जर आपल्याला डिफाईन करायची असेल तर कशी करता येईल, तर तो स्टँडर्ड स्पेसिमन फेल न होता जर 10⁶ सायकल्स कंप्लीट करत असेल, दॅट इज इट कॅन कंप्लीट द 10⁶ सायकल विदाउट फेल्युअर, तो त्या लिमिटलाच आपण काय म्हणतो इंजुरन्स लिमिट. मग फटिग स्ट्रेंथ विच इज जनरेटेड बाय SF, फटिग स्ट्रेंथ और इंजुरन्स स्ट्रेंथ म्हणजेच काय, तर इट इज द व्हॅल्यू ऑफ completely reversed stress which a standard specimen can withstand विदाउट फेल्युअर फॉर ए गिवन नंबर ऑफ सायकल्स. सो ही फटिग स्ट्रेंथ म्हणजेच काय की सपोज एखादा स्टँडर्ड स्पेसिमन असेल तो 10⁻³ सायकल्सला जर फेल होत असेल तर त्या 10⁻³ सायकलसाठीची जी काही स्ट्रेसची किंवा स्ट्रेंथची व्हॅल्यू असेल तीच म्हणजे काय असते फटिग स्ट्रेंथ. ओके, ती आपण काहीही डिफाईन करू शकतो. काही एखादा स्टँडर्ड स्पेसिमन हा 10⁻⁻1 सायकलपर्यंत लाईफ सायकल कंप्लीट करत असेल, एखादा 10⁻² सायकल कंप्लीट करत असेल, जर 10⁻² असेल तर या 10⁻³ सायकलसाठी जी काही इथली व्हॅल्यू आहे ती म्हणजेच त्या स्टँडर्ड स्पेसिमनची फटिग स्ट्रेंथची व्हॅल्यू असेल. ओके, आता या ग्राफमध्ये मी काय सांगितलेलं आहे, तर इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व कराल तर इथून व्हॅल्यू जी आहे दॅट इज 10⁻1, 10⁻², 10⁻³ अप टू हिअर आय हॅव सीन अप टू द 10⁻7. जर एखादा स्टँडर्ड स्पेसिमन 10⁻1 सायकल कंप्लीट करत असेल म्हणजेच त्याच्यासाठीची स्ट्रेंथची व्हॅल्यू जी आहे ती बघा इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर जर तुमची फटिग स्ट्रेंथची व्हॅल्यू मॅक्सिमम असेल तर त्याचा लाईफ स्पॅन हा कमी असतो. जर तुम्ही नेक्स्ट पॉईंटला गेला, सपोज की एखाद्या स्टँडर्ड स्पेसिमनची व्हॅल्यू 10⁻² सायकल्स असेल तर ही जी व्हॅल्यू आहे त्याची फटिग स्ट्रेंथची व्हॅल्यू असेल. सिमिलरली इथं जर ऑब्झर्व केला तर ह्या 10⁻³ सायकलसाठी इथंही त्याची फटिग स्ट्रेंथची व्हॅल्यू असेल. सो जेवढी तुमची स्ट्रेसची व्हॅल्यू फटिग स्ट्रेसची व्हॅल्यू जास्त असेल तेवढा तो कमी लाईफ स्पॅन कंप्लीट करेल. म्हणजे जर तुमची स्ट्रेसची व्हॅल्यू मॅक्सिमम असेल तर लाईफ स्पॅन कमी असेल. मग असं कुठंपर्यंत होतं तर तुमची ही व्हॅल्यू जशी जशी तुमची स्ट्रेसची व्हॅल्यू कमी 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 होत जाईल त्याचा लाईफ स्पॅन हा वाढत जाईल. जर तुम्ही ऑब्झर्व कराल हे जे फेल्युअर पॉईंट्स आहेत जसे स्ट्रेसच्या व्हॅल्यूज कमी 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 होत जातील तशी तुमची लाईफ स्पॅन जी आहे किंवा सायकल्स नंबर ऑफ सायकलची जी काही क्वांटिटी आहे ती तुमची वाढत गेलेली आहे. आणि एका टिपिकल पॉईंटनंतर म्हणजे जे आपण इन्शुरन्स लिमिट डिफाईन केलेलं होतं त्याच्यानंतर
तो एक कॉन्स्टंट लाईफ स्पॅन म्हणजेच काय, तर या लाईनचं मिनिंग काय की तो शाफ्ट जो आहे किंवा तो जो काही स्टँडर्ड स्पेसिमन आहे हा इन्फिनाईट नंबर ऑफ सायकल्ससाठी कम्प्लिटली रोटेट होत राहील विदाउट फेल्युअर. सो म्हणून या लाईनलाच आपण काय म्हटलेलं आहे, एन्ड्युरन्स लिमिट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एसन कर्व अँड एन्ड्युरन्स लिमिट. So we stop here for the today's session. If you have any queries regarding this session, you can always contact me on this number. Thank you.